சொல்ல முடியுமா? மாகாண சபைக்குரிய அதிகாரங்கள் மூலம் பண கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் ஒழுங்கமைப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்பதை இந்த பாராளுமன்றம் நன்கு அறியும். இதன் அடிப்படையில் வடக்கு மாகாணத்தில் வைத்தியசாலையில் நடக்கின்ற பண மோசடி ஊழல்கள் தொடர்பாக மிகப்பெரிய விமர்சனங்கள் கடந்த காலங்களில் எழுப்பப்பட்ட போதிலும் அது தொடர்பாக எந்த ஒரு கணக்காய்வுகளும் சுகாதார அமைச்சினால் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. பொறுப்புக்குரிய சுகாதார அமைச்சர் என்ற அடிப்படையில் வடக்கு மாகாணத்தில் இயங்குகின்ற ஜாழ் போதனா வைத்தியசாலை, சாவகச்சேரி, பருத்தித்துறை, ஊர்காவற்துறை மற்றும் தெல்லிப்பளை ஆதார வைத்தியசாலை, அது தவிர கிளிநொச்சி, மன்னார், முல்லைத்தீவு, வவுனியா போன்ற மாவட்ட வைத்தியசாலைகள் ஆகியவற்றிலே பொதுமக்களால் வழங்கப்படுகின்ற நன்கொடைகள் மற்றும் பண உதவிகள் நோயாளர் நலம்புரி சங்கங்கள் மூலம் கையாளப்பட்டு வருகின்றது என்பதை தாங்கள் நன்கு அறிவீர்கள். இங்கே கடந்த 15 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட காலமாக இந்த நலன்புரி சங்கங்கள் எந்த ஒரு கணக்கு ஆய்வுகளும் இல்லாமல் முக்கியமாக வருடாந்த வரவு செலவு ஒடிட் அறிக்கைகளை சுகாதார அமைச்சுக்கும் கணக்காளர் நாயகத்துக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படாமல் நடத்தப்பட்டு வருகின்றது. தங்களால் முதலாவது கேள்வி, மேற்படி நிறுவனங்களுக்கான கடந்த 15 வருடங்களுக்கான கணக்காய்வு அறிக்கையை, அதாவது வெல்ஃபேர் சொசைட்டியினுடைய கணக்காய்வு அறிக்கையை இந்த பாராளுமன்றத்திலே சமர்ப்பிக்க முடியுமா? முதலாவது கேள்வி. இரண்டாவது கேள்வி, அவ்வாறு கணக்காய்வுகள் செய்யப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் மேற்படி வைத்தியசாலை நிர்வாகிகளுக்கு எதிராக பொதுமக்களின் பணத்தை முறையற்ற விதத்தில் கையாண்டமைக்காக சுகாதார அமைச்சின் அரசாங்க பொருளாதார கோட்பாடுகளுக்கு அமைய ஊழல் தொடர்பான விசாரணைகளை ஆரம்பிக்க முடியுமா? மூன்றாவது கேள்வி, இவ்வாறான அறிக்கைகளை தயாரிக்காத ஊழல் செய்த மருத்துவ நிர்வாகிகளை ஊழல் லஞ்ச ஆணைக்குழு ஊடாக கேள்விக்குட்படுத்தப்படும் வழக்குகளை தொடர முடியுமா? இவ்வாறான கேள்விகளுடன் லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவில் ஒரு மக்களின் பிரதிநிதியாக என்னால் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் முறைப்பாடுகளுக்கு பாரபட்சமின்றி ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன். ගරු කතානායකතුමනි, ගරු අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රශ්නයට උත්තරය, උතුරු පළාත් රෝහල්වල මහජනතාව සහ සුබසාධන සංගම් විසින් පරිත්‍යාගය ලබා දෙමින් පවතිනවා, ලබා දීලා තිනවා. මෙම පරිත්‍යාග ආශ්‍රිතව දූෂණ වංචා සිදුවන බවට විවේචනයක් දකින්න ලැබේ කියලා තමයි මේ මහතා මතු කරන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නය, මෙම ආයතනවල වසර 15කට කාලයකට අදාළ විගණන වාර්තා සභාගත කළ හැකිද? මේ පිළිබඳ උතුරු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂකගෙන් හා සෞඛ්‍ය හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණන වෙතින් තොරතුරු විමසා ඇති අතර විමසනු ලබන තොරතුරු වසර 15කට අදාළ තොරතුරු වන බැවින් ඒවා ගෙන්වා ගැනීමට යම් කාලයක් ගත වේ. එබැවින් මේ සඳහා තොරතුරු ලද පසුව පිළිතුරු දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙවැනි ප්‍රශ්නය, එවැනි විගණනයක් සිදු නොකළ අවස්ථාවන්හිදී විමර්ශනයක් සිදු කළ හැකිද? පිළිතුර, පැමිණිලි ඉදිරිපත් වූ අවස්ථාවලදී ඒ සඳහා විමර්ශනයක් සිදු කළ හැකිය. 3. විගණනයක් සිදු නොකළ අවස්ථාවන්හිදී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා කොමිෂන් සභාව හරහා නඩු පැවරිය හැකිද? පිළිතුර, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත ඕනෑම පාර්ශ්වයකට පැමිණිලි කළ හැකිය. ඒ සම්බන්ධයෙන් නඩු කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම අල්ලස් හා දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ තීරණය මත සිදු කරනු ලැබේ. 4 වෙනි ප්‍රශ්නය, මේ සඳහා සහයෝගය ලබා දිය හැකිද? සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කරන මේ සම්බන්ධ වූ ඕනම විමර්ශන කටයුතු සඳහා අපි අමාත්‍යාංශයේ විදියට විමර්ශන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඔබතුමාට තවත් මතක් කිරීමක් කළ යුතුයි. අපිට මම හිතන්නේ රාජ්‍ය අංශයට වැඩිම ප්‍රමාණයක් ওই පරිත්‍යාග ගෙන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට. නමුත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මේ පරිත්‍යාග නිසි පරිදි කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ඩොනේෂන් යුනිට් එකක්, පරිත්‍යාග ලබා ගැනීමේ විධිමත් යුනිට් එකක් නැහැ. ඒක නිසා ওই විදිය දේවල් එල්ල වෙන්න පුළුවන් චෝදනා. ඒක නිසා අපි දැනට එවැනි යුනිට් එකක්, අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් යටතේ එවැනි යුනිට් එකක් ආරම්භ කරන්න කටයුතු යොදමින් තිනවා. ඒ වගේම ඊළඟ ගැටලුව තමයි සමහර එන ඩොනේෂන්ස් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහරලාට අපිට තියෙනේවා සමහරලාට ඒ හොස්පිටලයට අවශ්‍ය නොවන දෙයක් සහ ඩොනේෂන් දෙන එකනේ කියනවා ඒ ස්පිරිතාලට මේක දෙන්න ඕන කියලා. ඒක නිසා ඇන්ජියෝග්‍රෑම් මැෂින් පවා උතුරේ සමහර රෝහල් වල පැත්තක මේ ගබඩා කරලා තියෙනවා.
මොකද ඩොනේෂන් දීපු එක්කෙනා කැමති නැහැ වෙන රෝහලකට දෙන්න. නමුත් අපි ඒ රෝහලට එක අපේ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ සවි කරන්න. ওই වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ ඩොනේෂන් සෙන්ටර් එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ තැන්වල තියෙන ප්‍රමුඛතා හඳුනගෙන ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුගත කිරීම සහ වඩාත් ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් විදියට මේ වැඩේ කරන්න. යම් කිසි චෝදනාවක් දැන්ට තියෙන ඒවා සම්බන්ධව තිබෙනම් අපි ඕන වෙලාවක විමර්ශනය කරනවා සහ ඔබතුමාට ඉල්ලපු අවුරුදු 15ක විගණන වාර්තා අපිට ලැබුණාම මේ සභාගත කරන්න බලාපොරොත්තු கருவாட்டு அவர்களே ஒரே ஒரு கேள்வி நான் பேராதனை வைத்தியசாலையிலே வேலை செய்திருக்கிறேன். அங்கே தரப்படுகின்ற டொனேஷன்ஸ் உபகரணங்கள் மட்டுமல்ல பணமாகவும், முக்கியமாக எங்களுடைய வடக்கு மாநிலத்தை எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் எங்களுடைய சொல்லப்படுகிற விடயம் தெற்கில் இருக்கிற அரசாங்கம் வடக்கு மாநிலத்தில் இருக்கிற வைத்தியசாலைகளை ஒரு உதவியுமே செய்வதில்லை, அனாதரவாக விட்டிருக்கிறது. ஆகவே நாங்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற எங்களுடைய உறவுகளிடமிருந்து பணங்களை மில்லியன் கணக்காக பெற்றிருக்கிறோம். ஒரு நல்ல உதாரணம், தெல்லிப்பளை வைத்தியசாலையிலே 30 மில்லியன் ரூபாய் அண்மையில அது தொடர்பாக சுகாதார அமைச்சு அதனுடைய அறிக்கைகளையும் ஆரம்பித்திருக்கிறது, விசாரணைகளையும் ஆரம்பித்திருக்கிறது. 30 மில்லியன் ரூபாய் வெல்ஃபேர் சொசைட்டிக்குள்ளாக கேன்சர் புற்றுநோய் வைத்தியசாலைக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. பணமாக, உபகரணங்கள் அல்ல, பணமாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வாறான நன்கொடைகளை எனக்கு தெரிந்த வகையிலே அரசாங்கத்துக்கு அனுப்பி அரசாங்க திரைசேரியின் மூலமாகத்தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். நேரடியாக யாருமே பணத்தை பாவிக்க முடியாது. அந்த 30 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்ட 30 மில்லியன் வழங்கப்பட்ட அந்த புத்தகம் இப்போது அங்க இருக்கிற டிரெக்டருடைய கைக்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு தனி வங்கி கணக்கு ஒன்றை ஆரம்பித்து வெளிநாட்டில் இருந்து பணத்தை எடுத்து ஒரு வைத்தியர், கிருசாந்தி என சொல்லப்படுகின்ற வைத்தியர் தானே அந்த வைத்தியசாலையில எல்லாத்தையும் செய்கிறார். வைத்திய அதிகாரி இருக்கத்தக்கனையாக அதை சுகாதார அமைச்சு இப்போது அதனுடைய விசாரணைகளை ஆரம்பித்திருக்கிறது. அதே நேரம் அந்த பண மோசடி தொடர்பாக லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவிடம் நான் அதனுடைய முறைப்பாட்டை செய்திருக்கிறேன். அது தொடர்பாக தாங்கள் ஏதாவது 1-2 வசனங்களை சொல்ல முடியுமா? ඒ වගේ මුදලක් ලැබෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මොන මුදලක් ලැබුණත් ඒක ඒ අදාළ අපි රෝහල් කමිටු තියෙන රෝහල් කමිටු වල නිල ගිණුම් වල තැන්පත් යුතුයි සහ ඒක අපිට දැනුම් දිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ওই වගේ විශාල මුදලක් වෙනවා නම් ඒක බාර ගන්න ප්‍රථම දැනුම් දිය යුතුව තිබෙනවා. ඔව් ඒ ගොඩාක් ලොකු මුදලක් අනිවාර්යෙන් දැනුම් දිය යුතුව තිබෙනවා. ඔබ කියපු විදිහට ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු වෙනවා නම් අපි රාජ්‍යයක් විදිහට අපි ඒ වගේ දේවල් වලට සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා. මොකද්ද මේක ඇත්ත නැත්ත කියලා බලා ගන්න. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්න.